So there was a question from your colleague, 377 IPC. What was 377 IPC? Anyone? 377 IPC কি ছিল? আচ্ছা, যে করেছিল সেই বলুক। হ্যাঁ, ন্যাচারাল না আনন্যাচারাল সেক্সুয়াল অফেন্স? 377 IPC. What was বল কি ছিল? গে, unnatural sexual assault বা offense. So BNSA 377 does not exist. Okay, BNSA 377 has been omitted. So jodi if someone is a victim of sodomy, you know what is sodomy? Then that person will not be charged under BNS by IPC 377, but he will be treated as rape without consent jodi hoy. Okay, because of certain factors, I will not go into those, but this is the fact as of now. তার মানে 377 IPC এর BNS এ কিছু নেই। ওকে, তার জায়গায় যদি সোডমি হয়, অফকোর্স উইদাউট কনসেন্ট, যদি কমপ্লেন ফাইল করে, ওকে, দেন দ্যাট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ রেপ। ঠিক আছে, giving paving way for LGBTQ blah 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 woke thing whatever, but today I think today by yesterday government of India has passed a law kind of stuff. আমি পুরোটা শুনুন, আমি এরকম ভাবে বলছি that gender change, which is the ultimate motive of those things, gender change has to be depending on the doctor's কি বলবো prescription. Okay, if someone has ambiguous genitalia, then he or she can change the gender. ऐसा नहीं कि कल हम लड़का था परसों हम लड़की हैं, ऐसा नहीं होगा, not by choice. Okay, so এটা পরীক্ষা আসতে পারে, very important thing. Okay, so I will try to be fast. এখন অবধি অনেক কটা ক্লাস হয়েছে। So medical legal autopsies কি কি আছে types? There are many other types, but basically there are anatomical autopsy, pathological autopsy and medical legal autopsy. What we do is key medical legal autopsy. For that, police has to bring the body. I don't go and collect body. Police has to bring the body. Okay. Now, definition of medical legal autopsy. Autopsy or necropsy implies the examination of dead body with a view of searching primarily the cause of death. ঠিক আছে? Now, rules of medical legal autopsy. এটা পড়ছি কেন বুঝতে পারবি, একটু সেকেন্ড স্টেটই বুঝতে পারবি কেন বলছি। Officially written order of magistrate or police officer মানে inquest, performed at government medical colleges or hospitals by government medical officers, not private. Performed in mortuary autopsy room as soon as possible, but in broad daylight. Okay. Unauthorized persons are not allowed. আর কি exact date time receipt সবকিছু আমরা নোট করি। Okay. If body arrives previous day, it has to be stored in cold storage. Obviously এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে। কেন? আচ্ছা, this is very important. এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয় ভাইবা। প্রিরিকুইজিট ফর মেডিকেল অটোপসি, চারটে জিনিস ছাড়া আমরা অটোপসিতে এগোই না। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা। হোয়াট আর দে? ইনকোয়েস্ট পেপার, ওকে, পঞ্চনামা বা সুতরাল রিপোর্ট। ইনকোয়েস্ট পেপার ফার্স্ট, সেকেন্ড ডেড বডি চালান। ওকে, ফার্স্ট ইনকোয়েস্ট, সেকেন্ড ডেড বডি চালান। থার্ড ইজ কমান্ড সার্টিফিকেট অফ এসকর্টিং কনস্টেবল। ওকে, কেউ কমেন্ট দিয়েছে, নিজে ধরে আসবে। ওকে, ফোর্থ ইজ আইডেন্টিফিকেশন অফ দি ডেড বডি বাই এসকর্টিং কনস্টেবল। সো দিস আর দ্য প্রসিডিওর। এই চারটে জিনিস ছাড়া আমরা পোস্টমর্টম করা শুরু করি না। অবজেক্টিভস, এইটা কিন্তু আগেরবার পরীক্ষায় এসছে তোমাদের প্রফে।
আচ্ছা একটু ইকো হচ্ছে কি? So what is it? Identity of the deceased, cause of death, mode of death, time since death, nature of offending weapon, whether natural or unnatural, whether natural or unnatural, antemortem or postmortem injuries, or any treatment received prior death. আচ্ছা এই পয়েন্টটায় whether এইটা whether natural or unnatural, আমরা পোস্টমর্টম কি জন্য করছি? What are we trying to find out? Medical legal, unnatural death, UD case number, UD is unnatural death. তাহলে এখানে ন্যাচারালটা আসছে কেন? হ্যাঁ, ন্যাচারাল ডিজিজে মরেছে কিন্তু আনন্যাচারাল ভাবে ট্রিট হচ্ছে, কোন কন্ডিশনে? আরে একটা লোক হাঁটছিল, হার্ট অ্যাটাক এসেছে বা হিট স্ট্রোক হয়েছে, গরম বাইরে, যদি আজ কত গরম নেই, বোলপুরের রাস্তায় হাঁটছে, সোনাচুরি হাটে ঘুরতে এসছে, দুর্গাপুর থেকে ঘুরতে এসে হিট স্ট্রোকে মারা গেছে। একাই এসেছিল ঘুরতে, বা আর কারোর সঙ্গে এসেছিল, নর্মালি রিভিল করা যাবে না, তো সে তো পালিয়েছে। এখন যেই পড়ে আছে তাকে নিয়ে গেছে, এখন সে যদি বডি বাইরে পড়ে থাকে, আর ধরো তুমি ডক্টর অন ডিউটি, তোমার কাছে এলো ডেড বডি, আইডেন্টিটি আননোন, কি করবে? পুলিশে নিয়ে এসছে, বাট চলে পুলিশ, চলো পুলিশ নিয়ে আসেনি, অন্য কেউ নিয়ে এসছে, বাট উইল ডু সেন্ড ফর অটপসি, হ্যাঁ কি না? ডেথ সার্টিফিকেট কিছু তো করতে হবে, মরে গেছে কি করবে? রিভাইভ তো করতে পারবে, রিভাইভ করার চেষ্টা করবে, বাট ইফ ইউ কান্ট, then you cannot declare death. Death declare করে কাকে হ্যান্ড ওভার করবে? You don't know the cause of death, লিখবে এটা কি? হ্যাঁ না? So now you have to do autopsy. Autopsy করতে গিয়ে দেখা গেল he died of heat stroke, which is a natural cause. বুঝা গেল? তেমনি যদি এমআই তে হার্ট অ্যাটাক হয় না, বুড়ো লোক বাড়িতে পড়ে আছে, ডায়াবেটিক, হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, বাড়িতে পড়ে আছে, বাড়িতে কেউ নেই, পড়ে দেখা গেল কে হয়েছে, হ্যাঁ না? সো ইন দ্যাট কেস, সো দিস ইজ, আচ্ছা আর কি হচ্ছে? অ্যান্টিমর্টম, পোস্টমর্টম, এনি ট্রিটমেন্ট রিসিভড প্রায়ার ডেথ, এটা কি কেস হতে পারে? এমআই ট্রিটমেন্ট, স্যার ঠিক আছে, এমআই তো ট্রিটমেন্ট হসপিটালে বুঝতে পারবো, whether treatment was proper or not ওটা দেখা যেতে পারে, যদি নেগলিজেন্স কেস হয় সেটাও আছে। অপারেশন, এমটিপি, ওকে। সো হোয়াট ডু উই, আচ্ছা পোস্টমর্টম রিপোর্ট তো তোরা দেখেছিস, লেখার কথা দুই তিনটে লিখেছিস? হ্যাঁ কি আরটি লেখার কথা বলেছিলাম না? মনে পড়ছে, আমি ভুলে গেছিলাম, কপি তো করতে হতো, লিখিস নি? ঠিক আছে লিখে নিবি তো, ওকে। সো হোয়াট এভার উই সি, ওই রিপোর্টটা দেখেছো তো? অ্যাটলিস্ট রিপোর্টটা তো দেখেছো? 5372 ফর্ম নাম্বার দেখা হয় কি নেই? আচ্ছা কে কে দেখিস নি? হাত তোল, হাত তুলছো, ওকে। সো আই উইশ দ্যাট ইউ নো এভরিথিং। তাহলে এগুলো আমরা মোটামুটি ওই ফরম্যাটে যা যা পাই সেটাই লেখা আছে, আলাদা করে কিছু বলার নেই, ওকে। কজ অফ ডেথটা আমরা ওখানে লিখবো, তারপর কি কি রাখবো? ওয়ারিং অ্যাপিয়ারেন্স, স্ক্যাল্প হেয়ার, পিএম ব্লাড, ভিসেরা ইত্যাদি। নাও কোথায় কোথায় প্রিজার্ভ করা হবে এটা একটু শর্টে বলেছি। জেনারেলি বি প্রিজার্ভ ইন হোয়াট? নর্মাল স্যালাইন সলিউশন, নুন জল, ঠিক, নমক ছাটা সল্ট, ঠিক আছে, ইন আ জার, ওকে, সেখানে আমরা রেখে দিই। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে রাখা যাবে না? অ্যাসিড পয়জনিং এর ক্ষেত্রে রাখা যাবে না, ওকে। তাহলে অ্যাসিডের ক্ষেত্রে কি রাখতে হবে? অ্যালকোহল পয়জনিং এ আমরা কি রাখতে পারবো না? ফরমালিনে আমরা কেন রাখি না? যদি আমরা মাইক্রোস্কোপিক করি তাহলে আমি ইউরিন বা ব্লাড কিসে রাখবো? ওকে। যদি আমি হিস্টোপ্যাথো করি তাহলে আমি কিসে রাখবো? এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে, সো ইউ নিড টু রিড দ্যাট। বেশি না, একটা হাফ চ্যাপ্টার আছে বইতে, ওকে। সো দিস ইজ ইট। ভাই বিকাশ ওটা লাগে, ওয়ান মোর শর্ট, থ্যাংক ইউ না, একটু পরে হবে, ঠিক আছে? এই অবধি কোনো অসুবিধা নেই। নাও উই হ্যাভ কালেক্টেড দ্য ব্লাড অ্যান্ড উই হ্যাভ সেন্ড দ্য ব্লাড ফেয়ার। ব্লাডটা কোথায় পাঠালাম? ল্যাবরেটরি, বা ধর কোথাও ক্রাইম হয়েছে, ক্রাইমে বা জামায় একটা ব্লাড স্টেন পাওয়া গেছে, রাইট? এই ব্লাড স্টেনটা কোথায় পাঠালাম?
কোন ল্যাবরেটরি? হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি, FSL, Forensic Science Laboratory. Okay, so you have already read some of this here. তার মধ্যে একটা হচ্ছে লোকার্স এক্সচেঞ্জ প্রিন্সিপাল, we have already read half of the PPT. ঠিক আছে, আর বাকি তিনটে 1/3 you have read, 1/3 I will say today, 4-5 slides, আর বাকি 1/3 after toxicology. ঠিক আছে না? ওকে, সো লোকার্স প্রিন্সিপাল পরীক্ষায় ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, what is it? Whenever two objects come in contact with each other, with one another, a cross transfer of physical evidence occurs. পরীক্ষায় কিন্তু স্যার জিজ্ঞেস করেন, আমি জিজ্ঞেস করি, এভিডেন্স পড়ে নিবি, সার্কামস্টেন্সিয়াল, ডাইরেক্ট, ইনডাইরেক্ট। इसमें नहीं जा रहे हम। ক্রাইম সিন কি করে দেখতে হয়? স্পাইরাল, গ্রিড, লিনিয়ার, কোয়াড্রেন্ট, এগুলো ক্লাস হয়ে গেছে। মোস্ট কমন ইজ স্পাইরাল, ঠিক আছে না? হ্যাঁ ভাই, কি হলো? পড়ে গেল? ঘুমিয়ে পড়ে গেল? হ্যাঁ, ठीक हो? কে পড়লি রে? नहीं झगड़ा मत करो, मतलब दूर हो जाओ, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, क्लास के बाद करना जो भी करना। ওকে, নাও, হ্যাঁ মান্ডি, কি করছো তুমি? মানুষটা পড়ে একদিন পেন ফেলে দিচ্ছে, কি করে চলবে? ওকে, সো দ্য স্যাম্পল ইজ সিকিউরড। ওকে, নাও ইট হ্যাজ বিন সেন্ট টু FSL. ধর আমার কাছে একটা ব্লাড সোকড জামা আছে, উই হ্যাভ আ stain which looks red. So what to do? So what to do? First we will check whether it is blood or not. So কি করে করব? Screening. Once we check it is blood, then we will confirm it. So confirmatory test. ठीक है? Once it is confirmed कि ये खून है, then কার রক্ত কি করে বুঝবো? Precipitin test. Same way you know এই স্কালটা মানুষের না চিম্পাঞ্জি। Okay, we check out species by precipitin test. Apart from that, we can do ABO and RH. ক্লাসে আমি আইডেন্টিফিকেশন আগেও বলেছিলাম, ABO RH দিয়ে আমি একটু ডিফারেন্সি মানে এক্সক্লুড করতে পারবো। মনে পড়ছে কারণ? ওকে, নেভার মাইন্ড, অনেকদিন পুরনো কথা। ঠিক, কই বাত। এবার স্পেশাল কন্ডিশনস, সাপোজ দ্য ব্লাড, হিউম্যান ব্লাড, একটা স্পেসিফিক human blood, whether the blood is menstrual blood or not. If it is menstrual blood, we will find endometrial cells. Whether it is a placental origin আছে কি নেই, that has to be counted also. Okay, so now কি কি কেমিক্যাল টেস্ট আছে যেগুলো আমরা করি স্ক্রিনিং টেস্টের জন্য? বেনজিডিন টেস্ট, ফিনপথলিন টেস্ট, অর্থোটলিউডিন টেস্ট, লুমিনাল টেস্ট ইত্যাদি। ওকে, নামগুলো ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়, একটা দুটোর উপরে শর্ট নোটও আসতে পারে, আমি বলে দেবো কোন কোনটা আসতে পারে। সো হোয়াট ইজ ইট? উই চেক বেসিক্যালি পারঅক্সিডেজ এনজাইম। সো হোয়াট ইজ বেনজিডিন টেস্ট? উই টেক দ্য, বসে পর দু-তিন, আচ্ছা ভেঙে ফেলিস না। ওকে, উই টেক আ টেস্ট টিউব, স্টেনটা নেব, টেস্ট টিউবে ডালবো। ওকে, we take some few drops of 10% glacial acetic acid solution করে তারপর কি করব? H2O2 অ্যাড করব। যদি ব্লুইশ কালার হয় তাহলে বুঝবো রক্ত। ওকে, সো দিস ইজ অ্যাড করলাম, যদি দেখা যাচ্ছে না, বাট ইট ইজ ব্লুইশ কালার। ইফ ইট ইজ ব্লুইশ কালার, দেন দ্যাট ইজ ব্লাড। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कन्फर्म इट, ये ब्लड ही था कि कुछ और था। Though it is very sensitive, sensitivity specificity CM, ঠিক আছে? CM मतलब PSM, এখন ঠিক করে স্পেসিফাই করে বলতে লাগবে। ওকে, সো দিস কি বলে টেবিল উইল হেল্প ইউ মার্ক কয়েকটা টেস্টগুলোর নাম আছে, প্রিন্সিপাল এন্ড হোয়াট কালার হ্যাপেন্স, ঠিক আছে? মার্ক ইট নাও। আচ্ছা, বেনজিডিন টেস্ট আর এই দুটো টেস্ট শর্ট নোট আসতে পারে, ঠিক আছে?
নাও কি করব, মাইক্রোস্কোপি দিয়ে আমি দেখব, if we find specific things then we are confirm that it is blood. তাহলে সেম আমরা স্লাইডে নেবো জিনিসটাকে, স্টেন জিনিসটা, তারপর what we will do, we will drop few drops of saturated solution of sodium chloride. In that we will add concentrated glacial acetic acid solution. তারপর কভার স্লিপ দিয়ে ফ্লেমের নিচে নিয়ে যাব 5 to 10 minutes. After heated up, we will see in microscope. If we find clusters of brownish, yellowish, rhomboidic crystals, so these are called as Hemin crystals. Okay, so this is confirmatory for blood. আরেকটা টেস্ট আছে কি, টাকায়ামা টেস্ট, সেম প্রসেস, স্লাইডের উপর স্টেন সলিউশন মানে স্টেন পার্টিকেলের সলিউশন, তার উপর টাকায়ামা রিএজেন্ট, heat for cover slip the heat for 5, 10, 20 to 30 minutes, and we will see clusters of pink feathery crystals of hemachromogen arranged in clusters. So this is Takayama test. Take মানে হেমিন ক্রিস্টাল, টাকায়ামাতে হেমাক্রোমোজেন ক্রিস্টাল. নেক্সট ইজ ব্লাড স্প্যাটার্স. মুভি দেখেছিস বা সিরিয়াল, ওটিটি প্ল্যাটফর্মে রক্ত পড়লো ছক করে পড়ে গেল, সো এই বেসিক্যালি ব্লাড স্প্যাটার্স দিয়ে একটা পড়বি, গল্পের মতনই জিনিসটা একটু বেশ, ওকে, ডিফারেন্ট টাইপের ব্লাড স্প্যাটার হয়. फ्रॉम दैट ब्लड स्पैटर कोई बात नहीं, 2-3 मिनट और ग्लूकोज फिर अपलोड कर लेना, गिरे जा रहे हैं, ठीक है. फ्रॉम दिस ब्लड स्पैटर पैटर्न we can actually find relatable position, probable position of the crime. ঠিক আছে. Now like blood we have saliva. কোন কোন ক্ষেত্রে saliva লাগবে দেখতে, ওখানে না পড়ে বল না, এত তো পড়াশোনা করলি. সেক্সুয়াল অফেন্স, বাহ. আর স্যালাইভা কোথায় কোথায় লাগবে, বাইট, ড্রাগ, আচ্ছা, আর যেটা হ্যাঙ্গিং, যেটা লেখা নেই এখানে, হ্যাঙ্গিং, ब्राइट स्टेन ऑफ सलाइवा, है ना, यहाँ पे तो बाकी चीज लिखा है, हैंगिंग तो मोस्ट कॉमनली, ठीक है ना. सो लाइक दैट वी हैव टू टेस्ट सलाइवा आल्सो. सीमेन टेस्ट, obviously if we find seminal fluid, if we find spermatozoa একটা হলেও that is confirmatory. anatomy provable motil তাহলে তো খুব ভালো কথা, okay, 72 hours if we find that it is best. If we can't find that, then there are few other tests that we can do. Of course one we find we can do DNA extraction, but उसके लिए इसकी क्या जरूरत है, बाकी चीज तो है. So what biochemical test we do? 3: acid phosphate, choline and PSA. Acid phosphate, it is a presumptive test. Choline, it is a supportive test, and PSA, it is a confirmatory test. ठीक है? हाँ, that's it. इतना ही है. So बाकी टॉक्सिकोलॉजी पर, ठीक है. So these are that, हो गया. You can breathe now. हाँ, हो गया, हो गया. Finish. Thank you. But before you go, so this is your last class. পরের সপ্তাহে ক্লাসটা অফ থাকবে. You prepare for exam. Okay. ये क्लास करना है, हैं? ওই তিনটে না আরো আসতে পারে, এগুলো পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা, স্পারমেটোজোয়া ভেরি ইম্পর্টেন্ট. ওকে.